चाषी चाष जो हिनस्ता होती ता संपर्क में मान्यवर प्रसन्नाचार्य बड़ भाई संजय दास ब्रह्मा आह्वान रखिंट। वर्तमान आम आसवा आईन श्रृंखला परिस्थिति संपर्क में आलोचना करवा एवं ए सरकार विरुद्ध रे जन आंदोलन केमती हो पार एवं जनसाधारण क्षोभ को नहीं राजरास्ता को आसवा। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब आसला ओडिशा रे आमे देखिलु जे कौ क्षेत्र से आगु को जाइछंती न जाइछंती से दूसरा कथा, किंतु आईन श्रृंखला विपर्यस्त क्षेत्र में बर्तमान समग्र भारतवर्ष रे प्रथम स्थान अधिकार करछंती। महिला मानक उपर अत्याचार कथा हो प्रथम स्थान अधिकार करछंती। दैनिक मुंड गड़ुची से रेकर्ड कले से समस्त तथ्य आपण मान आगे आम रखा चाहूँ। जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड अच्छी से बर्तमान कहते जे 2025 मसीहा से तो 2024 जून रे सरकार गढ़िले मुझे 6 मास छाड़ी दूसरी 2025 मसीहा जानुआरी नवेम्बर शेष पर्यटन 11 मास भितर आपणकर केस रजिस्ट्रेशन होती। केस रजिस्ट्रेशन कोर्ट को जाइए 61,755 62,000 पाखापाखि एवं पर मंथ मासिक जी देखिए ताले 5,615 पड़ुची। आपणकर यही हूँ बर्तमान ओडिशार स्थिति। एवं आपण देखिए जून 24 रे से सरकार को आसिले जून 24 गोटे वर्ष गला जुलाई 25 2025 जुलाई भितर 14 मास भितर आपणकर महिला मानक उपरे अत्याचार रेप हो मोलेस्टेशन हो डाउरी नॉन डाउरी टर्चर हो यही भाव में 37,611 केस होती। एक विधानसभा मान्यवर मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट आलोचना तथ्य रखिंट। आपणकर नियमित हत्या घटना आमर देहसुआ हो गला। दैनिक सर्वनिम्न 4टी मर्डर ओडिशार कौन ना कौन जगार घटुची एवं आपण देखिए 1258टी हत्या बर्तमान हो सारा। को परिमाण माने जदि गोटे देश साथ गोटे देशर युद्ध हम युद्धरे मध्य एतिकी सैन्य मरबेनी जी बर्तमान आम राज्य दैनिक हत्याकांडर शिकार होती। रेप केस देखिए बर्तमान सुधा 3,000 पाखापाखि है। से गोपालपुर हो पुरी सी बीच हो राउरकेला हो बड़ बड़ घटना सबू लोम टांकुना रेप केसेस सब आसी बालेश्वर घटना हो एपण अपन मोलेस्टेशन रे 9,181 किडनैपिंग एप्लिकेशन रे आपणकर जो वोमेन महिला मानकु अपहरण कर नबारे बर्तमान 8,227 केस। छोटिया घटना नुह। डाउरी नॉन डाउर केस रे बर्तमान यौतुक जनित एवं अन्य कारण महिला मान जो आक्रमणर बा आट्रोसिटीर शिकार होती तार संख्या 12,000 पाखापाखि 12,000 पाखापाखि एवं सेक्सुअल हारासमेंट रे 1278 एवं डाउरी केस रे होमिसाइड माने मारिदेवा जो कथा सी बर्तमान 264 केस टकले। ह्यूमन ट्राफिकिंग एवं एसिड अटैक एमती अनेक सब घटना देखिले शह शह केस बर्तमान रुजु हो सारा। ये हूँ ओडिशा सरकार सबुठ बड़ सफलता। जदि ओडिशा सरकार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार को पचार तुम सफलतार हार केते कौन आपण प्रथम स्थान अधिकार कले भारत वर्ष में ताले यही सब घटना से बर्तमान आगे अच्छा। आपण खाली सेतिक नुह समाज रे बर्तमान शांति स्थिरता संप्रीति व्याहत होती। सांप्रदायिक उत्तेजना हो दंगा हो आपणकर बालेश्वर घटना हो कटक घटना हो
ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଘଟଣା ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଏଭଳି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର କବ୍ଜାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ କିଏ ଜୟ କରୁଛି ଯେମିତି ଅକ୍ତିଆର କରିନିଏ, ସେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାମାନଙ୍କର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଥାନା ବାବୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚାର, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଥାନା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଫିସ୍ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାଟା ଥୟ ଏବଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଗୁଣ୍ଡା, ସାଧାରଣ ଡକାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ। ଭୟ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ଯଦି ଥାନାକୁ କେହି ମାଡ଼ ଖାଇଯାଉଛି ବା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଯାଉଛି ବା କୌଣସି ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଥାନା ବାବୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେହି ନେତା ଜଣେ ସୁପାରିଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ବାବୁମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ କାହିଁକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ କଥା ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 800ରୁ ଅଧିକା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ASI, SI, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ତରରେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା ଆସିଛି। ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ନ ରୋକିବେ, ଆମେରିକା ଯେମିତି ଚିଠି ଲେଖିଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ବୁଲିବାକୁ ଯିବନି, ଯେଉଁ 2-3ଟା ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, କେଉଁଥିରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ଚିଠି ଲେଖିବ ଯେ ସବୁଠିକି ଯିବ ଭାରତବର୍ଷର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ଶିଳ୍ପମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ବା ଶିଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ, ଆଜି ସେଇମାନେ ମୁହଁ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଯେ ମୁହଁ ଫେରିଲେ ତାର ହିସାବ ଏମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି, କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ତୋଳି ଧରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, କର୍ମୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ଯାତିତ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 2ରୁ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ରୋଷକୁ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇର ଅୟାରମ୍ଭ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାର ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ନ ହଟିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆହ୍ୱାନ।